ओम शांति 29 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको जोग बल द्वारा ही विकर्म विनाश करी पवित्र होई पवित्र दुनिया गढ़िबाकु हेबो। एहा ही तुमर सेवा। तुमको जोग बल द्वारा ही विकर्म विनाश करी पवित्र होई पवित्र दुनिया गढ़िबाकु हेबो। एहा ही तुमर सेवा। प्रश्न देवी देवता धर्मर केउ विशेषतार गायन करा जाइछि? देवी देवता धर्मर केउ विशेषतार गायन करा जाइछि? उत्तर देवी देवता धर्म ही बहुत सुखदायी अटे। सेठारे दुखर चिन्ह वर्ण रहिबो नाही। तुमे माने 4 भागरु 3 भाग अर्थात 4 जुग मध्यरु 3 जुग पर्यंत सुख भोग करुछ। जदि अधा सुख अधा दुख होई थांता तेबे किछि मजा न थांता। ओम शांति। भगवान वाच निजे भगवान ही आसी बुझाउछंती जे कौनसी मनुष्य को भगवान कुहा जाई पारिबो नाही। देवता मानकु मध्य भगवान कुहा जीव नाही। भगवान तो निराकार अटंती। तांकर कौनसी साकारी अथवा आकारी रूप नाही। सूक्ष्म लोक निवासींकर मध्य सूक्ष्म आकार रहिछि। सेथिपाई ताकु सूक्ष्म लोक कुहा जाउछि। एठारे साकार मनुष्य शरीर अछि तेणु एहाकु स्थूल लोक कुहा जाउछि। सूक्ष्म लोकरे एही स्थूल 5 तत्वर शरीर न थाए। एही 5 तत्वरे मनुष्य शरीर तैयारी होइछि। तेणु एहाकु माटीर पितुळा कुहा जाउछि। सूक्ष्म लोक निवासींकु माटीर पितुळा कुहा जीव नाही। देवता धर्मावलंबी माने मध्य मनुष्य अटंती किंतु तांको दैवी गुणधारी मनुष्य कुहा जीव। एही दैवी गुण सेमाने शिव बाबांक ठारु प्राप्त करिछंती। दैवी गुण और आसुरी गुणधारी मनुष्य मानक भितरे केते फरक रहिछि। मनुष्य माने ही शिवालय अथवा वेश्यालय रे रहिबा योग्य हेउछंती। सत्य जुग को शिवालय कुहा जाउछि। एही ठारे ही सत्य जुग हेउछि। कौनसी ब्रह्मलोक अथवा सूक्ष्म लोकरे सत्य जुग हेउ नाही। तुमे माने जानिछ ताहा शिव बाबांक द्वारा स्थापन करा जाइथिबा शिवालय अटे। केबे स्थापन करिथिले? संगम जुगरे, जाहाकु पुरुषोत्तम जुग कुहा जाउछि। वर्तमान एहा पतित तमो प्रधान दुनिया अटे, जाहाकु सतो प्रधान नुआ दुनिया कुहा जीव नाही। नुआ दुनिया को सतो प्रधान कुहा जाए। ताहा जेतेबेले पुरुणा होई जाउछि ताकु तमो प्रधान कुहा जाउछि। पुणी सतो प्रधान कि भली हेउछि? जोग बल द्वारा। जोग बल द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेउछि आउ तुमे माने पवित्र होई जाउछ। पवित्र मानक पाई निश्चित पवित्र दुनिया आवश्यक। नुआ दुनिया को पवित्र, पुरुणा दुनिया को अपवित्र कुहा जाउछि। पवित्र दुनिया बाबा स्थापन करुछंती। पतित दुनिया को रावण स्थापन करुछि। एही कथा को कौनसी मनुष्य जानि नाहंती। जदि एही 5 विकार न थांता मनुष्य दुखी होई काहेकि बाबा को मने पकाई थांते। बाबा कहउछंती मु दुख हरता सुख करता अटे। 10टी मुंड थिबा रावणर 5 विकारर पितुळा करी देइछंती। सेमाने रावण को शत्रु भावी जलाउछंती। एपरि मध्य नुहे जे द्वापर आरंभरु जलाइबा आरंभ करुछंती। ना, जेतेबेले तम प्रधान हेउछंती सेतेबेले कौनसी मत मतांतर करिबा पाई चाहुथिबा व्यक्ति एही नुआ कथा बाहर करुछंती। केही जदि बहुत दुख दियंती तेबे तांकर पितुळा करी जलाई थांती। तेणु एठारे मध्य मनुष्य मानकु जेतेबेले बहुत दुख मिलुछि सेतेबेले रावणर पितुळा करी जलाउछंती। तुमे माने 4 भागरु 3 भाग सुख पाउछ। जदि अधा दुख होई थांता तेबे मजा कौन रहिला? बाबा कहउछंती तुमर एही देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी अटे। अनादि सृष्टि तैयारी होइछि।
एकथा केही पचारि पारिबे नाही जे सृष्टि काहींकी तैयारी करा जाइछि, पुणी केबे शेष हेब। एही चक्र घूरी चलिछि। शास्त्र रे कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लिखि देइछन्ति। तेबे निश्चित संगम युग मध्य थिबो, जेतेबेले कि सृष्टि बदलिब। वर्तमान जेपरि तुमे माने अनुभव करुछ, एपरि आउ केही बुझु नाहंती, एतिकी मध्य बुझी पारु नाहंती। पिला दिने राधा कृष्ण नाम थाए, पुणी स्वयंवर हुए। दुई जन अलगा अलगा राजधानीर अटंती, पुणी तांकर स्वयंवर हेबा परे लक्ष्मी नारायण हेउछंती। एही सबु कथा बाबा बुझाउछंती। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। एपरि नुहे जे से सबु जानिछंती। एबे तुमे जानुछ बाबा तो आसी ज्ञान देउछंती। पाठशाला रे ही ज्ञान मिली थाए। पाठशाला रे लक्ष्य उद्देश्य तो निश्चित रहिबा दरकार। एबे तुमे माने पाठ पढुछ, बिकारी दुनिया रे राजत्व करि परिबो नाही। गुलगुल अर्थात फूलर दुनिया रे ही राजत्व करिबो। सत्य जुगरे केही राजयोग शिखाइबे नाही। संगम जुगरे ही बाबा राजयोग शिखाउछंती। एहा हेउछि बेहद्र कथा। बाबा केबे आसुछंती केही भी जानि नाहंती। घोर अंधकार रे अछंती। ज्ञान सूर्य नाम रे जापान रो लोक माने निजको सूर्यवंशी बुलाई थांती। वास्तव रे देवता माने ही सूर्यवंशी अटंती। सूर्यवंशी मानकर राज्य सत्य जुगरे ही थिला। गायन मध्य करा जाए, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश। तेबे भक्ति मार्गर अंधकार विनाश हेब। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा, पुरुणा दुनिया पुणी नुआ हेब। एहा बेहद्र बड़ घर अटे। केते बड़ रंगमंच अटे। सूर्य चंद्र तारा केते कामरे आसुछंती। राति रे बहुत कार्य चलुछि। एपरि भी केतेक राजा मध्य अछंती जे दिन रे सोई जांती, राति रे निजर सभा इत्यादि करंती, किणा बिका मध्य करिथांती। एहा वर्तमान पर्यंत मध्य केउठी केउठी हेउछि। मिल आदि मध्य राति रे चली थाए। एहा हेउछि हद्र दिन राति, ताहा बेहद्र कथा। एही कथा तुम बिना आउ काहारी बुद्धि रे नाही। शिव बाबा को मध्य जानि नाहंती। बाबा प्रत्येक कथा बुझाउछंती। ब्रह्मा को निमंते मध्य बुझाउछंती जे ये प्रजापिता ब्रह्मा ही अटंती। बाबा सृष्टि रचना करुछंती, तेबे निश्चित काहार शरीर रे प्रवेश करिबे ना। पवित्र मनुष्य सत्य जुगरे ही रहिबे। कली जुगरे तो समस्ते विकार द्वारा जन्म हेउछंती। सेथिपाई पतित कुहा जाउछि। लोकमाने कहउछंती विकार बिना सृष्टि किपरि चलिबो। आरे देवता मानकु तो तुमे संपूर्ण निर्विकारी कहूछ। केते शुद्धतार सहित तांकर मंदिर तैयारी करुछंती। ब्राह्मण मानक बिना भीतर को अन्य काहाकु जीवाकु अनुमति मिली न थाए। वास्तव रे एही देवता मानकु कोनोसी विकारी छुई पारिबे नाही। किंतु आजिकाली तो पैसा द्वारा ही सब किछि हेउछि। केही घरे मंदिर आदि तैयारी कले ब्राह्मण को डाकी थांती, किंतु सेही ब्राह्मण माने मध्य विकारी अटंती। केवल नाम ब्राह्मण रहिछि। एही दुनिया ही विकारी अटे। तेणु पूजा मध्य विकारी मानक द्वारा हेउछि। निर्विकारी केउठारु आसिबे? सत्य जुगरे ही निर्विकारी थांती। एपरि नुहे कि जे विकारी नुहंती तांको निर्विकारी कुहाजिबो। शरीर तो तथापि विकार द्वारा ही सृष्टि होइछि ना। बाबा गोटिए कथा कहिछंती जे एहा रावण राज्य अटे। राम राज्य रे संपूर्ण निर्विकारी थांती। रावण राज्य रे अछंती विकारी। सत्य जुगरे पवित्रता थिला, तेणु शांति समृद्धि सबु थिला। तुमे माने देखाई पारिबो जे सत्य जुगरे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला ना। सेठारे पांच विकार रहिबो नाही। ताहा हेला पवित्र राज्य, जाहाको भगवान स्थापन करुछंती। भगवान कौन पतित राज्य स्थापन करंती? सत्य जुगरे जदि पतित थांते तेबे डाकी थांते ना। सेठारे तो केही डाकिबे नाही, कारण सेठारे समस्ते सुखी एवं सुखरे केही मने पकाई न थांती। परमात्मांकर महिमा मध्य करुछंती सुखर सागर, पवित्रतार सागर। एकथा मध्य कहउछंती शांति हेउ। तेबे सारा दुनिया रे मनुष्य किपरि शांति स्थापन करिवे?
ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ତ ପାଣ୍ଡବ ଅଟ ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ବାସ୍ ଏବେ ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଏବଂ ଯେପରି ଅଟେ ଆଉ ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କିପରି 84ର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏଥିରେ ବାବା, ଘର ଏବଂ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଆଦିକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କେତେ ଦେଶ ଅଛି, କେତେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ କେଉଁଠି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବାବା କହିଲେ ଏକଦମ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାର ଗାୟନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। କେହି ତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଏହି ଅନୁଭବ ରହୁ ଯେ ଓହୋ ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ନ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସ୍ନେହରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ତ କମାଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସିରେ କେତେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଗୀତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନମ୍ବର 1 ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା ଆସି ଏହି ଭୁଲ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ନା କୃଷ୍ଣ। ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି ନା। ଅକାଳ ମୂରତ ଅଯୋନି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହିପରି ମହିମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ। ପାର୍ଟଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛ। ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ କେତେ ବଳ ମିଳୁଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଅଟେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛି। ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କଡ଼ା କଥା କୁହ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କେତେ କନ୍ୟାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କନ୍ୟାକୁ ଦେଇଦେଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। କାହିଁକି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି
ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ସୁଖୀ ଘର ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ? ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ତ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହାର ପୁଣି ମୋହ ରହିଥାଏ। ଆଗରୁ ଜଣେ ଶବରୀ ଝିଅ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାଦୁର ଭୟ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଦୟାଶୀଳ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନର ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଏହା ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ 100% ସାଲଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୃଦ୍ଧ, ନିର୍ବିକାରୀ, ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥାର ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସାରା ଦିନ ବାବା ବାବା ହିଁ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମାୟା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ? ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେବ, ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସର୍ବଦା ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ର ଘୂରିଲେ ଉପର ଯୁଗ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଆସି ଗୁଲ ଗୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। କଷ୍ଟଦାୟୀ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। କଷ୍ଟଦାୟୀ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଓହୋ ବାବା, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଏହିଭଳି ବାବା ବାବା ମନେ ରହିଥାଉ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଓହୋ ବାବା, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଏହିଭଳି ବାବା ବାବା ମନେ ରହିଥାଉ। ବରଦାନ, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭୂତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ଭବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭୂତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହିସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ହେଲିଣି ତ? ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ଅନୁଭବରେ କମି ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଗୁଣର କମି ରହିଯିବ
ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ବୁଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବା ନିଜର ଆଦି ସ୍ୱରୂପର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କର, ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ମନର କାନ୍ଦଣା ଅଟେ। ଏବେ କାନ୍ଦିବାର ଫାଇଲକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ମନର କାନ୍ଦଣା ଅଟେ। ଏବେ କାନ୍ଦିବାର ଫାଇଲକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 29 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ କରିଦିଅ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଏଭଳି ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଖୁଣ ହୋଇଯାଅ, ଯାହାକି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଫେକ୍ଟ ବା ଖୁଣ ନ ରହୁ। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସକାଶ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।